എന്റെ പരമാനന്ദമായ ദൈവം എന്നാണ് അവിടെ വിളിക്കുന്ന ദൈവത്തെ. मेरा परमानंद परमेश्वर है करकर वहां पर भजन संगीतकार कहता है. നമ്മുടെ പരമാനന്ദമായ ദൈവം, हमारा परम आनंद परमेश्वर है. സ്തോത്രം. അപ്പോൾ കർത്താവിനൊപ്പം നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ പരമാനന്ദമായിരിക്കും. परमेश्वर के संग हम अपना सवर को करें तो हमारा जीवन आनंदमय हो जाएगा. ദൈവമായിരിക്കും നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആനന്ദം. हमारा सबसे बड़ा आनंद का स्रोत जो है वो परमेश्वर ही ठहरेगा. ദൈവം നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആനന്ദമായാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആനന്ദത്തിന്, വിനോദത്തിന്, എന്റർടൈൻമെന്റിന്, എൻജോയ്മെന്റിന് വേണോ? अगर परमेश्वर हमारे संग है, वो हमारा आनंद का स्रोत है, तो हमको किसी और एंटरटेनमेंट या हंसी मजाक का आवश्यकता नहीं, जरूरत पड़ेगा. സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവ യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാർ ലോകത്തിന്റെ വിനോദങ്ങളിൽ ഒന്നും ഏർപ്പെടാത്തത്. इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि परमेश्वर के भक्त लोग जो हैं किसी और एंटरटेनमेंट या हंसी मजाक में इन्वॉल्व नहीं होते हैं. എന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, आप लोग हमारे संग है ना. സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് ദൈവമക്കൾ സിനിമയ്ക്കും നാടകത്തിനും ഒന്നും പോകാതിരുന്നത്. इसी के वजह से कुछ पुराने जमाने के जो विश्वासी लोग हैं वो कोई सिनेमा देखने, ड्रामा देखने, हंसी मजाक के कार्यक्रम में वो नहीं जाते थे. ഇന്ന് ദൈവമക്കൾ എന്ന് പറയുന്നവരും ചിലടത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സഭയായിട്ട് സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നു. आज के दिनों में कलीसिया के तौर पर और कई विश्वासी लोग जो हैं इस सिनेमा और एंटरटेनमेंट के लिए अक्सर जाया करते हैं. അവരുടെ യൂത്ത് മീറ്റിംഗിന്റെ ഒരു ആനുവൽ പ്രോഗ്രാമിൽ പെട്ടതാണ്. एनुअल यूथ में, यूथ का जो एनुअल मीटिंग होता है उसके भाग, उसके पार्ट है यहाँ पर जाना. നമ്മൾ മൊബൈലിലും ഇന്റർനെറ്റിലും ഒക്കെ ഒത്തിരി സമയം ചിലവഴിക്കുന്നു. हम मोबाइल में और इंटरनेट में कई समय गुजारते हैं. യങ്സ്റ്റേഴ്സ്, नौजवान लोग, ഇല്ലേ? ഇച്ചിരി സമയം കിട്ടിയാൽ ആർക്കറിയാം മീറ്റിംഗിനിടയ്ക്കും തപ്പുന്നു. मीटिंग में भी अगर थोड़ा सा समय मिलेगा तो खोजते हैं हम. പാവം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് വിചാരിക്കും ഡിജിറ്റൽ ബൈബിള് തപ്പുകയാണ്. हम सोचते होंगे कि आप लोग डिजिटल बाइबल ढूंढते होंगे कर അല്ലെങ്കിൽ എന്താ എന്തെങ്കിലും വേറെ വേർഷൻസ് വല്ലതും നോക്കാണോന്ന്, या फिर आप दूसरा कोई डिफरेंट ट्रांसलेशन देखता होगा कर. ചിലരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സഭായോഗത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. और कुछ लोग जो हैं मीटिंग के दौरान ही अपना फेसबुक अपडेट कर लेते हैं. അത് നമുക്ക് സമയം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ, क्योंकि वो समय के साथ मैच करके देखें तो समझ में आएगा. ദൈവം നമ്മുടെ പരമാനന്ദമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെക്കാൾ പ്രിയമായി മറ്റൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. अगर परमेश्वर के संग चलते हैं और परमेश्वर हमारे को आनंद का स्रोत है तो हमको आनंद का स्रोत ढूंढकर और कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा. സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ടാണ് പാപത്തെ പറ്റി ഒരു നല്ല നിർവചനമുള്ളത്. इसीलिए पाप के संबंध में एक अच्छा परमेश्वर का वचन है, परिभाषा है. What is actually sin? Sin is anything and everything that substitutes God. ദൈവത്തിന് പകരം വയ്ക്കുന്നത് എന്തോ അതാണ് പാപം. जो परमेश्वर के बदले जो कोई भी आपके जीवन में आप पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो पाप है. Anything and everything that we do or we follow or we possess when our hearts are not content with God alone. ദൈവത്തെ കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മുടെ ഹൃദയം സംതൃപ്തമാകാത്തപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം തേടുന്നതെല്ലാം പാപമാണ്. परमेश्वर को छोड़ और कोई बातों में आप तृप्त होना चाहते हैं और परमेश्वर में ही तृप्त नहीं होना चाहते हैं, इसी वस्तु को हम पाप कहते हैं. മനസ്സിലായോ? ആവർത്തിക്കണോ? आप लोग समझ गए ना इस बात को? ആവർത്തിക്കണോ? വേണ്ട, ആർക്കും വേണോ വേണ്ടായോ? क्या आपको जरूरत है कि रिपीट करूं मैं? ഒരാൾക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ആവർത്തിക്കാം. മനസ്സിലാകാതെ പോകരുത്. आप लोग न समझे नहीं जाना चाहिए. കൈവക്കൊന്നും തലചൊറിയുക. Okay. What is sin?
पाप क्या है? രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. मैं दो बात को कहा है. One, everything and anything that substitutes God, ദൈവത്തിന് പകരം വയ്ക്കുന്നതെല്ലാം പാപം. परमेश्वर के बदले आपके जीवन में जो कोई भी है वो सब पाप है. അത് സന്തോഷിക്കാനായാലും ആശ്രയിക്കാനായാലും. वो शायद एंटरटेनमेंट के लिए होगा या भरोसे के लिए होगा. മനസ്സിലായോ? സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന് പകരം വയ്ക്കുന്നതെല്ലാം പാപം. परमेश्वर के स्थान पर किसी और में आप भरोसा या एंटरटेनमेंट हो जाए तो वो वस्तु पाप बन जाता है आपके लिए. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞത്, anything and everything we do, we taste, we follow, you can join anything to that. When our hearts are not satisfied, content with God alone or in God alone, ദൈവത്തിൽ മാത്രം, ദൈവത്തെ കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മുടെ ഹൃദയം സംതൃപ്തമാകാതെ വരുമ്പോൾ നാം എന്തിനെയൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നു, എന്തിന്റെയൊക്കെ പുറകെ പോന്നു, എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു, അതെല്ലാം പാപം. परमेश्वर को छोड़ आप परमेश्वर में तृप्ति न पाते हुए परमेश्वर को छोड़ को और कोई वस्तुओं में और कोई कार्यों में और किसी बात में आपको ज्यादा तृप्ति मिलती है तो फिर वो पाप है आपके जीवन में. മനസ്സിലായോ? നമ്മുടെ ഭാര്യയോ നമ്മുടെ അമ്മയോ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി വെക്കും. हमारी पत्नी या हमारा माताजी हमारे लिए भोजन बना तैयार कर रखती हैं. നമ്മള് ചിലപ്പം കഴിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കാതെ വെളിയിൽ പോയിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്നു. हम कई बार बाहर से खाकर आते हैं या बाहर जाकर खाते हैं, घर का खाना नहीं खाते हैं. ഭാര്യയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെ തോന്നും? अपनी पत्नी को या फिर माता को कैसा अनुभव होगा? ഇവിടെ ഉണ്ട്, यहाँ पर है खाना, പക്ഷെ അതിൽ ഞാൻ തൃപ്തനല്ല. मगर घर का खाने में मैं तृप्त नहीं हूँ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുറത്തു പോയിട്ട് കഴിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വരുത്തി കഴിക്കുന്നു, രണ്ടായാലൊന്നുമില്ല. मगर मैं ये खाना छोड़कर बाहर जाकर खाता हूँ या बाहर से खाना मंगाता हूँ. വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ട്, घर में सब लोग हैं, പക്ഷെ പറയുന്നു ബോർ അടിക്കുന്നു. और फिर भी लोग कहते हैं कि मुझे बोर हो रहा है, അതുകൊണ്ട് ചുമ്മാ ഒന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് വരാം, കൂട്ടുകാരെ കണ്ടിട്ട് വരാം. तो इसके लिए मैं थोड़ा घूम फिर कर आता हूँ, अपने दोस्त लोगों से मिलके आता हूँ. ഇപ്പം വീട്ടുകാരിൽ നമ്മൾ തൃപ്തരല്ലേ? तो फिर घर के लोगों से आप संतुष्ट नहीं है क्या? നമുക്ക് ആരുണ്ട്? हमको कौन है? പരമാനന്ദമായ ദൈവമുണ്ട്. हमेशा आनंद देने वाला स्रोत हमारे साथ में है. നമ്മുടെ സ്രഷ്ടാവ്, हमारा सृष्टिकर्ता, രക്ഷിതാവ്, हमारा उद्धारकर्ता, വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ, हमको उद्धार दिलाया हुआ व्यक्ति, രക്തം തന്ന് നമ്മെ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്ത ആത്മ മണവാളൻ, अपना लहू देकर जो है हमारा विवाह यीशु मसीह के साथ तय किया हुआ व्यक्ति, ആ കർത്താവ് നമ്മോട് കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം ആ കർത്താവിൽ സന്തുഷ്ടമല്ലേ? अगर वो व्यक्ति हमारे संग रहकर भी हमारा हृदय उसके साथ संतुष्ट नहीं होता है तो നാം മറ്റെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സുഖത്തിന് രസത്തിന് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ, हम दूसरा कोई काम या कार्य कोई वस्तु पाना चाहते हैं जो हमें संतुष्टि देता है, इससे ज्यादा അതാണ് പാപമായി മാറുന്നത്. वो आपके जीवन में पाप ठहरता है. സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് നാം വളരേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് ദൈവത്തിൽ മാത്രം പൂർണ്ണമായും സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്ന, സംതൃപ്തി കണ്ടെത്തുന്ന അവസ്ഥ. हम उस अवस्था में जहां पहुंचना है जहां पे हमको परमेश्वर में ही संतुष्टि प्राप्त हो, परमेश्वर में ही हम आनंद को पाएं. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ആനന്ദം കണ്ടെത്തി തൃപ്തരാകാതിരുന്നെങ്കിൽ ആ പാപം ദൈവത്തോട് ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ മേശയിലേക്ക് അടുക്കാവും. अगर पिछले हफ्ते आपके कोई भी अवस्था हो या वस्तु हो जिसमें ज्यादा संतुष्टि के लिए आप गए हो, जो परमेश्वर जो छोड़ वैसा आपके जीवन में पाप हुआ है, तो उस पापों को कबूल कर माफी के साथ इस प्रभु भोज से भाग लीजिएगा.
ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ പുനഃസമർപ്പിക്കാം. ദൈവമേ, അങ്ങയിൽ എന്റെ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുവാൻ എനിക്ക് സഹായം ചെയ്യണമേ. हम इस प्रकार अपने आप को समर्पण करें, परमेश्वर हम मुझे तुझ में ही संतुष्टि प्राप्त हो, इसके लिए मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ. ദൈവത്തെ കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ തൃപ്തരാവുക. परमेश्वर के द्वारा ही, परमेश्वर में ही आप संतुष्टि पाए. അത് വെച്ചോണ്ടാണ് നമ്മൾ പാട്ട് പാടുന്നത്, നീ മാത്രം മതി, നീ മാത്രം മതി എന്നത്. इसीलिए हम गाना गाते हैं, परमेश्वर तू ही काफी है, तू ही काफी है कर कर. പക്ഷെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നത്, ഓ ഡോക്ടർ ഇല്ലാതെ ദൈവം തന്നെ ഇങ്ങ് സൗഖ്യമാക്കാന്നെങ്കിൽ കാശ് ലാഭമായിരുന്നു. मगर हम ऐसा सोचते हैं कि बिना डॉक्टर के पास जाए परमेश्वर ही मुझे चंगा कर दे तो बहुत ही पैसे का फायदा भी होगा उससे. ട്യൂഷൻ വിടാതെ സ്കൂളിലെ പഠിത്തം കൊണ്ട് പിള്ളേർ ചൊവ്വയെ അങ്ങ് പഠിക്കാൻ തൂ കാഫി ഹോത്ത. ദൈവമേ, നീ അവർക്ക് ബുദ്ധി കൊടുക്കാൻ മതിയാവനായിരുന്നെങ്കിൽ ട്യൂഷന് കാശ് കളയണ്ടായിരുന്നു. अगर बच्चों को स्कूल के पढ़ाई से ही अच्छा नंबर मिल जाए और ट्यूशन भेजना न पड़े तो काफी पैसा बच जाएगा. इसके लिए हम कहते हैं परमेश्वर तू ही काफी है, तू ही काफी है कर. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ അസാധ്യമായ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടിയാണ് നീ മാത്രം മതി എന്നൊക്കെ പാടുന്നതും പറയുന്നതും. दुनिया के असंभव कार्य जो हमसे हो नहीं सकता, ये सब कार्यों की पूर्ति के लिए हम परमेश्वर पर भरोसा कर कर कहते हैं तू ही काफी है, तू ही काफी है कर कर. ഇന്നലെ ഞാൻ ബ്രദർ ആർ സ്റ്റാൻലിയുടെ ഒരു അനുഭവ കഥ വായിച്ചു. मैं स्टैनली ब्रदर का एक गवाही मैं पढ़ रहा था. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തിന് 5 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ തൊട്ട് ഒത്തിരി രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായി. वो 5 साल के उम्र से ही उनको जीवन में बहुत बीमारियों से झेलना पड़ा. രോഗങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം ആ ബുക്കിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. वो किताब में उन्होंने पूरा बीमारियों का वर्णन दिया हुआ है. എന്നിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക രോഗം തനിക്കുണ്ടായതായി പറയുന്നു. उनको एक खास बीमारी हुआ, उसका वर्णन है. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഡോക്ടേഴ്സ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും ഡോക്ടറാണ്, അദ്ദേഹം എംടെക് കാരൻ, എഞ്ചിനീയർ ആണ്. പക്ഷേ അതെല്ലാം വിട്ടിട്ട് കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, എന്താണ് പറയുന്നത്, എ സിവിൽ കൺസ്ട്രക്ടർ ബിക്കെയിം എ കിങ്ഡം ബിൽഡർ എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, ഈ ഡോക്ടേഴ്സ് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. वो उनका बीमारी के बारे में डॉक्टर ने उन्हें बताया तो वो पुकार कर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे. അദ്ദേഹം എന്നിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന സംഗതിയാണ്, ഐ ക്രൈഡ് അൺടു ദ ലോർഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫിയർ, ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നോട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത്. ഐ വാസ് ക്രൈയിങ് അൺടു ദ ലോർഡ് ഫോർ ഹീലിംഗ്, ഫോർ ഡെലിവറൻസ്, നോട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ബട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ഫിയർ. ഞാൻ ഈ രോഗ റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ കിട്ടിയപ്പോൾ ദൈവത്തോട് വിടുതലിന് വേണ്ടി നിലവിളിച്ചു. പക്ഷേ ഭയത്തിൽ നിന്നാണ് നിലവിളിച്ചത്, വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നല്ല. ये व्यक्ति का जो बीमारी का रिपोर्ट जो डॉक्टर से प्राप्त हुआ तो वो काफी घबरा कर परमेश्वर को पुकारने लगे. तो ये नहीं कि वो विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करे, बल्कि भय के साथ कि बीमारी में कुछ हो जाएगा, इसीलिए वो परमेश्वर पुकार कर प्रार्थना करने लगे. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതല്ലേ സത്യം? हमारे जीवन में भी यही वास्तविकता है ना. നമ്മൾ വിശ്വാസത്തോടും ആശ്രയത്തോടും കൂടെയാണോ നിലവിളിക്കാറുള്ളത്, അതോ ഭയപ്പെട്ടിട്ടാണ്? हम भी परमेश्वर में भरोसा रखकर विश्वास के साथ क्या हम प्रार्थना करते हैं? हम ऐसा प्रार्थना करते हैं क्योंकि हम भय होता है उस बीमारी का. Come on, please. ഭയമാണോ അതോ വിശ്വാസവും ആശ്രയവുമാണോ ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കുവാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? हमें प्रेरणा देने वाली कौन सी बात है? परमेश्वर पर भरोसा या विश्वास, या हमारा बीमारियों के भय या डर? അത് രോഗം മാത്രമാണോന്നില്ല, വേറെ എന്ത് വിഷയമാകാം. ये सिर्फ बीमारी नहीं है, कोई भी अवस्था से गुजरते हो तभी. പ്രിയരെ, ഭയത്തിൽ നിന്നല്ല, വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും ആശ്രയബോധത്തിൽ നിന്നും ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ചാൽ അവൻ നമ്മെ കൈവിടില്ല. परमेश्वर पे भरोसा रखे, इसीलिए नहीं क्योंकि कोई भी सिचुएशन के भय से, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा करते हुए परमेश्वर पर विश्वास करे तो परमेश्वर आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा. ഈ നാളുകളിലും നമ്മുടെ ആയുസ്സിന്റെ ശിഷ്ട നാളുകളിലും കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളെ ഗ്രസിച്ചുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് കൃപ ചെയ്യട്ടെ. आगे के दिनों में भी परमेश्वर के हाथ को थामे
परमेश्वर के संग संग चले हम। നാം തിരുമേശയുടെ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ കടക്കുകയാണ്. आज हम प्रारंभ में ही प्रभु भोज की ओर बढ़ते हैं. നമുക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ഇന്ന് വായിച്ചത്. उसमें उसके संबंधित दो वचनों को हमने आज सुबह पढ़ा. യെശയ്യ 53 അധ്യായവും കൊരിന്ത്യർക്കുള്ള 1 ലേഖനം 10 അധ്യായം. Isaiah chapter 53 और 1 Corinthians chapter 10. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളെയും മരണത്തെയും പിൻവരുന്ന മഹത്വത്തെയും കുറിച്ച് ദർശിച്ച ദീർഘദർശിയായ യെശയ്യാ. यशायाह जो प्रॉफिट था, उन्होंने परमेश्वर के होने वाले दुख के बारे में, उसके मृत्यु के बारे में, बाद में होने वाले महिमामय जीवन के बारे में उन्होंने प्रोफेसी किया था. उसी के बारे में हमने आइज़ाया 53 में पढ़ा. എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ കൂടെ? आप लोग संग है ना हमारे? ചിൽഡ്രൻ. യേശുക്രിസ്തുവിനുള്ള വരാൻ പോകുന്ന കഷ്ടതകൾ, परमेश्वर यीशु मसीह जिससे कष्टों से गुजरने वाले थे, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ് മരണം, यीशु मसीह का सूली का मृत्यु, അതിനുശേഷം യേശുക്രിസ്തുവിന് വരുവാൻ പോകുന്ന മഹത്വം, और उसके बाद में परमेश्वर के उसके ऊपर जो महिमा डालने वाला है उसके संबंध में, ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും പ്രവാചകൻ ദർശിച്ചു. इन तीनों बातों के बारे में भविष्यद्वक्ता आइज़ाया ने देखा. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തിന് ഏകദേശം 750 വർഷം മുൻപ് ജീവിച്ചിരുന്ന ആളായിരുന്നു യെശയ്യാ. परमेश्वर ईसा मसीह के 750 साल पूर्व जीवन जिंदा व्यक्ति, उन्होंने ऐसा भविष्यवाणी यीशु के संबंध में किया. BC 8th century, ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് 8ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രവാചകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ईसा पूर्व 8वें अध्याय में 8वें सदी में आइज़ाया ने ऐसी भविष्यवाणी की. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? പക്ഷേ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഇത്ര വ്യക്തതയോടെ എഴുതിയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പ്രവാചകൻ പഴയ നിയമത്തിലില്ല. इतने साफ तौर पर भविष्यवाणी किया हुआ कोई भी दूसरा भविष्यवक्ता पुराने नियम में नहीं है. അതുകൊണ്ട് യെശയ്യാവിനെ വേദപണ്ഡിതാക്കൾ വിളിക്കുന്നത് ദ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ഇൻ ദി ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റ്, പഴയ നിയമത്തിലെ സുവിശേഷകൻ എന്നാണ്. सुसमाचार फैलाने वाला पुराने नियम का ऐसा नाम दिया गया है उनका. മറ്റൊരു പേരുണ്ട് അപ്പോസ്റ്റൽ പോൾ ഓഫ് ദി ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റ്, പഴയ നിയമത്തിലെ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ്. और पुराने नियम का पौलुस, ऐसा भी ऐसे आइज़ाया को कहते हैं. ഇപ്പൊ രണ്ട് പേരുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഉള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്. दो नाम जो आइज़ाया के हैं उसके बारे में बताया आपको. ഒന്നാമത്തെ എന്തായിരുന്നു? पहला क्या था? ഫസ്റ്റ് വൺ, ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റ് ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ്, പഴയ നിയമത്തിലെ സുവിശേഷകൻ. पुराने नियम का सुसमाचार फैलाने वाला. രണ്ടാമത്തെ പേര് അപ്പോസ്റ്റൽ പോൾ ഓഫ് ദി ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റ്, പഴയ നിയമത്തിലെ പൗലോസ്. पुराने नियम का प्रेरित पौलुस. Also the book of Isaiah is known as the mini ditto Bible. और आइज़ाया का किताब जो है वो पूरा बाइबल के तौर पर है, एक वचन बुक है. മിനി ബൈബിൾ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാവുന്ന പുസ്തകമാണ് യെശയ്യാ പ്രവചനം. आइज़ाया एक मिनी बाइबल के तौर पर पुराने नियम में रखा गया है. 66 പുസ്തകങ്ങൾ, ഇതിനകത്ത് 66 അധ്യായങ്ങൾ. उसमें 66 बुक्स है बाइबल में, वैसे 66 अध्याय आइज़ाया में है. പഴയ നിയമത്തിൽ 39 അധ്യായങ്ങൾ, പുസ്തകങ്ങൾ. അതുപോലെ യെശയ്യാവിലെ ആദ്യത്തെ 39 അധ്യായങ്ങൾ ഇസ്രായേലിനോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ക്രുദ്ധിതമായ കോപപരമായ ഇടപാടുകളാണ്. परमेश्वर यहोवा इस्राएल के साथ क्रोध के साथ व्यवहार करता हुआ 39 चैप्टर्स, जैसे बाइबल में भी 39 चैप्टर्स ओल्ड टेस्टामेंट में है, वैसे ही 39 चैप्टर्स देखे जा सकते हैं. പുതിയ നിയമത്തിലെ 27 പുസ്തകങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള രക്ഷയെപ്പറ്റി പറയുന്നു. അതുപോലെ യെശയ്യാവിലെ 40 മുതൽ 66 വരെയുള്ള 27 അധ്യായങ്ങൾ
കൂടുതലും ഇസ്രായേലിനും ലോകത്തിനുമുള്ള വിമോചനത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സന്ദേശമാണ്. और पूरा नए नए में 27 चैप्टर्स हैं, वैसे ही जैसे बुक्स हैं वैसे ही 27 चैप्टर्स जो आइजिया में है, जो दिखाता है दुनिया को और लोगों को होने वाले उद्धार के संबंध में. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ മിനി ബൈബിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. इसीलिए उसको छोटा बाइबल भी कहते हैं. അതെല്ലാം അങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ, നമുക്ക് സമയമില്ലല്ലോ, മടങ്ങി വരാം. हम समय नहीं है इसीलिए लौट कर आते हैं. ഈ തിരുമേശയുടെ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ്. इस प्रभु भोज की सेवकाई में हम लौट कर आते हैं. ഇതിനകത്ത് ഒരു റൊട്ടിയും ഒരല്പം മുന്തിരിച്ചാറുമാണുള്ളത്. इसमें एक छोटी सी रोटी और दाग का रस है इसमें. ഇത് വരുന്ന എല്ലാവർക്കും വീതിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പ്രസാദമല്ല. ये आने वाले सब लोगों को बांट कर देने वाला कोई प्रसाद नहीं है ये. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് കിട്ടില്ല. इसीलिए आप लोग सब लोग ये कामना भी नहीं करना कि आप लोग को दिया जाएगा कर. അതുകൊണ്ട് കിട്ടാത്തവർ പിണങ്ങരുത്. അവിടെ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രസാദം തന്നില്ലെന്നാരും പിണങ്ങരുത്. इसीलिए कोई हमसे दुखी नहीं होना कि हमको प्रसाद नहीं मिला, ऐसा दुखी होकर यहाँ से नहीं जाना. ഇത് പ്രസാദമല്ല. ये प्रसाद नहीं है. ദൈവസഭകളിൽ പ്രസാദം എന്നൊരു സംഗതി കൊടുക്കുന്ന പതിവുമില്ല. और प्रभु के घर में कोई प्रसाद नामक कोई वस्तु होती नहीं है. ഇത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളെ ഓർക്കാനുള്ള ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ്. ये परमेश्वर यीशु मसीह के कष्ट का अनुभव से जो गुजरा उसको स्मरण करने वाली और याद दिलाने वाली बात है ये. അതിനാണ് യെശയ്യാ 53 അധ്യായം നമ്മൾ വായിച്ചത്. इसीलिए हमने आइजिया चैप्टर 53 पढ़ा है. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് पढ़ लिया 53 യെശയ്യാ रोहन पढ़ लेना, ठीक है. കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനപ്പാഠമാക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യം പറയുന്നെങ്കിലും വലിയവർക്കും കൂടെ ആട്ടോ, മനപ്പാഠമാക്കാമെങ്കിൽ അത് മനപ്പാഠമാക്കണം. बच्चों से और बड़ों से भी कहता हूं कि अगर आप कंटेस्ट कर सकते हैं तो आप लोग को अच्छा होगा जीवन में. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സുവ്യക്തമായ പ്രവചന സൂക്തങ്ങൾ, परमेश्वर यीशु मसीह के जीवन में होने वाले कष्टों के संबंध में ये भविष्यवाणी है. ये പ്രിയരെ, നാം ഈ മേശയിലേക്ക് അടുത്തു വരുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിനെ നാം ധ്യാനിക്കണം. ये प्रभु भोज से जब हम भाग लेते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के उस सूली को स्मरण करें. നമ്മൾ അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എന്താണ് വായിച്ചത്? उसका पहला आयत में हमने क्या पढ़ा? आगे വരണ്ട നിലത്ത് ഒരു വിത്ത് മുളച്ചു വരുന്നത് പോലെ യേശുവിന്റെ ജനനം നടന്നു എന്ന കാര്യമാണ് യെശയ്യാവ് പറയുന്നത്. आइजिया कहता है कि निर्जल भूमि में फूटकर एक पैदा जिस प्रकार निकलता है, वैसा ही यीशु का जन्म रेगिस्तान में हुआ करके. മുമ്പൊരിക്കൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും. पिछले दिनों में आप लोगों को बताया एक उदाहरण आप याद स्मरण करते हो. യേശുക്രിസ്തുവിനെ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഗോതമ്പ് മണിയോട് ഉപമിക്കാം. यीशु मसीह को हम तुलना करते हैं एक गेहूं का दाने से. ആ ഗോതമ്പ് മണിയാണ് ഒരു വിത്തായി വിതയ്ക്കപ്പെട്ടത്. उस गेहूं का दाना जमीन में बोया गया यीशु मसीह के तौर पर. ആ ഗോതമ്പ് മണി യേശുക്രിസ്തു എന്നു മുതലാണ് നമ്മുടെ രക്ഷകനായി തീർന്നത്? उस उद्धार यीशु मसीह हमारे जीवन में उद्धारकर्ता कब बने? മാനവജാതിയുടെ രക്ഷകനായി യേശു നിയമിതനാകുന്നത് എപ്പോൾ? कब उद्धारकर्ता कर यीशु को नियुक्त किया गया? എപ്പോഴായിരുന്നു? कब किया? with me Benza John Rufus before the time began.
समय शुरू होने से पूर्व यीशु मसीह को नियुक्त किया गया। നമ്മൾ പാപം ചെയ്ത ശേഷമല്ല. हम पाप करने के पश्चात नहीं। മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? आप लोग क्या समझ रहे हैं इस बात को? യേശു മാനവകുലത്തിന്റെ രക്ഷകനായി നിയമിതനാകുന്നത് മനുഷ്യന്റെ പാപശേഷമല്ല. इस दुनिया के सभी लोगों का पाप का उद्धार करता कर यीशु को नियुक्त किया गया। हम पाप करने के बाद में नहीं, बल्कि सब दुनिया में समय शुरू होने से पूर्व। Salvation plan of God for man was not a post-fall thought. മനുഷ്യന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി മനുഷ്യന്റെ വീഴ്ച പാപത്തിന് ശേഷമുള്ള ഒരു താല്പര്യമായിരുന്നില്ല. मनुष्य के पाप करने के पश्चात परमेश्वर ने यह निर्णय लिया नहीं कि मैं एक उद्धारकर्ता को भेजूंगा, बल्कि उत्पत्ति धरती के उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने यीशु मसीह को नियुक्त किया कि वो दुनिया के पाप के लिए एक उद्धारकर्ता ठहरेगा। 1 പത്രോസ് 1-ന്റെ 20 വാക്യം. 1 Peter 1:20. 1 पत्रस 1:20। ബസ് അവൻ ലോക സൃഷ്ടിക്കും മുമ്പേ മുന്നറിയപ്പെട്ടവൻ. जगत के उत्पत्ति के पूर्व उसे पहचाना गया था। നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായി 18-19 വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നത് യേശു നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ എന്നാണ്. 18-19 में लिखा गया है कि वो हमारा उद्धार करता है कर തന്റെ രക്തത്താൽ നമ്മുടെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങൽ അഥവാ വീണ്ടെടുപ്പ് നടന്നുവെന്നാണ് പറയുന്നത്. उसके लहू से हमें मोल लिया गया है, हमारा उद्धार किया गया है। അതാണ് 1 പത്രോസ് 1-ന്റെ 18-19. वही है 18 और 19वां वचन। എന്നിട്ട് പറയുന്നു ആ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായ യേശു ലോക സൃഷ്ടിക്കും മുമ്പേ അറിയപ്പെട്ടവനാണ്. इस उद्धारकर्ता यीशु मसीह को जानता है दुनिया में जगत के उत्पत्ति के पहले। വെളിപ്പാട് 13-ന്റെ 8. रेवलेशन 13:8। एक नहीं बेटा 8. 13:8। The lamb slain from the foundation of the world. ലോകാരംഭം മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോക സൃഷ്ടി മുതൽ സ്തോത്രം അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാട്. धरती के उत्पत्ति से लेकर हमारे लिए वध किया हुआ मेमना। അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായി മുന്നറിയപ്പെട്ടത് ലോകോൽപത്തിക്ക് മുൻപാണെന്ന് പത്രോസ് പറഞ്ഞു. पत्रोस कहता है कि परमेश्वर को उद्धारकर्ता ठहराया गया जगत के उत्पत्ति के पूर्व। വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു യേശു നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായിട്ട് ലോക സ്ഥാപനം മുതൽ അറുക്കപ്പെട്ടവനാണെന്ന്. पर रेवलेशन में इस प्रकार लिखा है कि हमारे उद्धार के लिए जगत के उत्पत्ति के साथ में वध किया गया मेमने के समान। അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടാലും കാൽവരിയിൽ എന്ന പാട്ടിൽ പാടുന്നത് ലോക സ്ഥാപനം മുതൽ അറുക്കപ്പെട്ട കളങ്കമില്ലാ ദൈവ കുഞ്ഞാടിതാ. Praise God. इसीलिए हम मलयालम में गीत गाते हैं जगत के उत्पत्ति से वध किया हुआ मेमने के संबंध में यीशु के मसीह के लिए गाते हैं। സ്തോത്രം. അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പിതാവായ ദൈവം മാനവകുലത്തിന്റെ രക്ഷകനായി നിയമിച്ചത് ലോക സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പേ. पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को उत्पत्ति के पूर्व जगत का उद्धार करता कर ठहराया है। ആ യേശുവിനെ നമുക്ക് ഒരു ഗോതമ്പ് മണിയോട് ഉപമിക്കാം. उस यीशु मसीह को एक गेहूं के दाने के समान तुलना करते हैं। അതാണ് 53-ന്റെ ആദ്യ വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിച്ചത്. നിർജ്ജന മരുഭൂമിയിൽ കിളിർത്ത് വരുന്ന
ഒരു തൈ പോലെ അവൻ മുളച്ചു വന്നു. वहां पर लिखा है कि निर्जन भूमि में जैसे फूट कर निकलता है वैसे उग कर आया यीशु मसीह। യേശുക്രിസ്തുവിന് ജനിക്കാനും വളരാനും ഒക്കെയുള്ള അനുകൂല സാഹചര്യത്തിലല്ല അവൻ ജനിച്ചു വളർന്നത്. एक अनुकूल वातावरण में नहीं परमेश्वर यीशु मसीह का जन्म हुआ इस धरती पर। സ്തോത്രം. അവൻ ജന്മം കൊണ്ട അമ്മ ഒരു കന്യകയായിരുന്നു. यीशु मसीह एक कन्या के एक अविवाहित लड़की बालिका के कोख में उसने जन्म लिया। അത് തന്നെ യേശുവിന് ജനിക്കുവാൻ അനുകൂലമല്ലാത്ത സാഹചര്യമായിരുന്നു. इसीलिए कहते हैं कि यीशु का जन्म लेने के लिए कोई वातावरण अनुकूल नहीं था। ഒരു വിവാഹിതയായ സ്ത്രീയിലായിരുന്നു അവൻ ജനിച്ചതെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. एक विवाहित स्त्री के कोख में जन्म लिया होता तो ठीक होता। പക്ഷേ ഒരു കന്യകയിൽ പിറന്ന യേശു, मगर एक बालिका के कोख से जन्म लिया हुआ यीशु, ഒരു ദരിദ്ര കുടുംബത്തിൽ പിറന്നവൻ, एक ही बहुत से लाचार गरीब परिवार में जन्म लिया हुआ यीशु। അവന്റെ അമ്മയ്ക്ക് മൃഗങ്ങളെ യാഗം കഴിക്കാൻ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് കുറുപ്രാവിനെയാണ്, പ്രാവിൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് ശുദ്ധീകരണത്തിനായി യാഗം കഴിച്ചത്. कोई भी जानवर वो दे नहीं सकते थे बलि चढ़ाने के लिए, इसीलिए कबूतर के छोटे बच्चे को उन्होंने बलि करने के लिए दे दिया। കണ്ടോ, സ്തോത്രം. ജനിക്കുവാൻ ഒരിടം കിട്ടാഞ്ഞവൻ, उनको जन्म के लिए कोई स्थान भी उपलब्ध नहीं था। എന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ. क्या आप लोग हमारे साथ हैं? സ്തോത്രം. ജനനത്തിന് ഒരു കന്യകയുടെ ഗർഭപാത്രം കടമെടുത്തവൻ, एक കുമാരി. कुंवारी का कोख जो है उधार लेकर उससे जन्म लिया हुआ यीशु मसीह। യേശു ഭൂമിയിൽ പിറന്നപ്പോൾ അവന് ജനിക്കാൻ സ്ഥലം കിട്ടിയോ? यीशु मसीह दुनिया में जन्म लिया तभी जन्म के लिए कोई स्थान अवेलेबल उपलब्ध था क्या? കിട്ടിയ? യേശുവിന്റെ ജനനം എവിടെയാ നടന്നത്? എവിടെ यीशु യേശു ജനിച്ചത്? यीशु का जन्म कहां पर हुआ है? Most probably on a roadside. शायद कोई सड़क के किनारे हुआ होगा। നമ്മള് ചരണി മേ തൂനെ ജന്മ ലിയ പാടുന്നത് തെറ്റാണ്. हम गाते हैं जो चरनी में तूने जन्म लिया, ये गलत है। പിന്നെ പാട്ടിൽ ഈണം വെക്കാൻ വേണ്ടി പാടി വിടുന്നെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വെക്കാം. मगर गाना में ट्यून के लिए चरनी यूज करता है तो ठीक है, वो उसमें इस्तेमाल कीजिए। അവന് ജനിക്കുവാൻ ഒരിടം കിട്ടിയില്ല. क्योंकि उसको जन्म लेने के लिए कोई स्थान उपलब्ध नहीं हुआ। സ്തോത്രം. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ, ഓപ്പൺ എയർ മീറ്റിംഗ് നടത്താൻ ഒരു വള്ളം വേണമായിരുന്നു, വള്ളം, ബോട്ട്. मगर मीटिंग चलाने के लिए, आगे चलकर मीटिंग चलाने के लिए उनको एक नाव की जरूरत थी। സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? मगर उनका खुद का नाव था क्या? ഇല്ല. नहीं। പത്രോസിന്റെ പടകാണ് യേശു എടുത്തത്. पत्रोस का नाव को उससे उधार लेता है। കരം കൊടുക്കാൻ കാശുണ്ടായിരുന്നോ? चुंगी देने के लिए इसके पास पैसा था क्या? ഇല്ല. नहीं। മീൻ പിടിച്ച് മീനിന്റെ വായിൽ കളഞ്ഞുപോയ ആരാടെയോ കാശെടുത്താണ് കർത്താവ് കരം കൊടുത്തത്. एक मछली पकड़कर उसके मुंह से किसी का खोया हुआ पैसा रहेगा, उस पैसे को यीशु मसीह चुंगी करके देता है। ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ട്രയംഫൽ എൻട്രി ടു ദ സിറ്റി, യെരൂശലേം നഗരത്തിലേക്ക് സിയോന്റെ രാജാവായിട്ട് ഒരു എഴുന്നള്ളത്ത്. सियोन का राजा कर यरूशलेम के अंदर प्रवेश करने का समय, അന്നേരം കയറിയിരിക്കാൻ ഒരു വാഹന മൃഗം വേണം. उस ऊपर बैठकर एक आने के लिए एक अच्छा जानवर चाहिए। രാജാവ് കയറുന്നത് കുതിരപ്പുറത്താ. राजा तो बैठता है घोड़े के ऊपर, പക്ഷേ കുതിര പോയിട്ട് കഴുത കുട്ടിയെ പോലും സ്വന്തമായിട്ടില്ലായിരുന്നു. मगर घोड़ा छोड़ो, गधा छोड़ो, गधे का बच्चा भी उसको उपलब्ध नहीं था। ആരുടെയോ ഒരാളിന്റെ കഴുതക്കുട്ടി അടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാണ് അതിൽ യേശു കയറിയത്. किसी का तो गधे का बच्चे को पकड़ कर ले आकर उसके ऊपर यीशु मसीह को सफर कराया। യേശു ക്രിസ്തു അന്ത്യ അത്താഴം കഴിച്ചു, यीशु आखिरी भोज में से भाग लिया കർത്തൃമേശ കഴിച്ചു. और प्रभु भोज से भी भाग लिया। പക്ഷേ സ്വന്തം വീട്ടിലായിരുന്നോ? क्या फिर वो खुद के घर में ये प्रोग्राम को अरेंज किया गया? ഇല്ല. नहीं। അതും കാശ് പോലും കൊടുക്കാതെ ഫ്രീയിൽ കടമെടുത്ത ഒരു മാളിക മുറി. किसी पैसे देकर कोई मकान किराए में लिया, वो भी नहीं, फोकट में किसी के घर को किराए में लिया। മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ?
സ്തോത്രം. യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ ഒരിക്കൽ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഗുരു അങ്ങ് എവിടെ പോയാലും ഞാൻ അങ്ങേ അനുഗമിക്കാം. एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आकर कहता है, गुरु आप जहां भी जाएंगे आपके साथ ही मैं चलूंगा करके। ലൂക്കോസ് 9-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ പാരഗ്രാഫാണ്. 52 തൊട്ടുള്ള വാക്യാണെന്ന് എന്റെ ഓർമ്മ. लूका 9वां अध्याय का 52 से लेकर है ये। മലയാളത്തിലെ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് എത്രാമത്തെ വാക്യത്തിൽ തുടങ്ങുന്നത്? उसका आखिरी पैराग्राफ कौन से वचन से शुरू होता है? 57. ഓക്കെ. ആ പാരഗ്രാഫിലാണ് ഈ കാര്യം പറയുന്നത്. ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറയുന്നു, നീ എവിടെ പോയാലും ഞാൻ നിന്നെ അനുഗമിക്കാം. उस व्यक्ति यीशु मसीह के बारे में कहता है कि आप जहां कहीं भी जाएंगे मैं आपके साथ रहूंगा। പക്ഷേ യേശു കർത്താവ് പറയുന്നു, ആകാശത്തിലെ പക്ഷികൾക്ക് കൂടുണ്ട്, കുറുക്കന്മാർക്ക് കുഴിയുണ്ട്, എനിക്ക് മനുഷ്യപുത്രന് താമസിക്കുന്നത് പോയിട്ട് തല ചായ്ക്കാൻ പോലും ഇടയില്ല. मगर आकाश के पंछियों को भी घर होता है और लोमड़ी को भी जगह होता है, मगर मुझे तो सर रखने के लिए भी जगह नहीं है कहता है। കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? आप लोग क्या ये सबको एक साथ जोड़ सकते हैं? എന്താ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത്? क्या भविष्यवक्ता ने क्या बात कही थी? മരുഭൂമിയിൽ വരണ്ട നിലത്ത് പൊട്ടിക്കിളിർക്കുന്ന അങ്കുരിക്കുന്ന ഒരു വിത്ത് പോലെ യേശു ജനിച്ചെന്ന. और जड़ के समान होगा जो निर्जन भूमि में फूट निकले। ആ കർത്താവ് സ്തോത്രം ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ അറിയപ്പെട്ടവനായിരുന്നു. जगत की उत्पत्ति के पूर्व उसे पहचाना गया था उसके लिए। ആ കർത്താവ് ആ ഗോതമ്പുമണി എന്ന നിലയിൽ എങ്ങനെയാണ് വരണ്ട നിലത്ത് വീണത് കിളിർത്തതെന്നാണ് വിവരിച്ചു വരുന്നത്. उस मसीह यीशु धरती पर आकर इस गेहूं के दाने के समान कैसे उस निर्जन भूमि में गिरा उसके बारे में वर्णन किया गया है। സ്തോത്രം. ഗർഭപാത്രം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് കടമെടുത്ത ഒരു പരമദരിദ്രൻ, एक कोख से लेकर सब कुछ उधार में काम चला हुआ एक निर्धन व्यक्ति। മനുഷ്യപുത്രന് തല ചായ്പാൻ ഇടമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ യേശു, यीशु मसीह जिसने कहा कि मुझे सर रखने के लिए भी जगह नहीं है कहता हुआ, അതുകൊണ്ട് കാൽവരിയിൽ മരിക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം തോളിൽ തല ചായ്ച്ച് മരിച്ചവൻ. इसीलिए सूली पर मरते वक्त भी यीशु मसीह अपने कांधे पर सर रखकर मरता है। തന്റെ തല ചായ്പാൻ ഇടമില്ലായിരുന്നു. उसका सर रखने के लिए भी कोई जगह उपलब्ध नहीं थी। മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഒരു കല്ലറ അവൻ കടമെടുത്തു. उसके मरने के पश्चात भी एक कब्र को उसने उधार में लिया। അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. इसीलिए मैं ये कहने के लिए इच्छुक हूँ, Who is Jesus? कौन है मसीह यीशु? Who was Jesus? कौन था मसीह यीशु? Jesus was a person who borrowed a womb at birth and a tomb at death. ജനന സമയത്ത് ഒരു ഗർഭപാത്രവും മരണത്തിൽ ഒരു കല്ലറയും വരെ കടമെടുത്ത പരമദരിദ്രനായിരുന്നു എന്റെ യേശു. ऐसा निर्धन था यीशु मसीह जो जन्म के लिए एक कोख को उधार में लिया और फिर मरने के पश्चात एक कब्र को उधार में लेता है। ये इस प्रकार का निर्धन व्यक्ति का मेरा यीशु मसीह। അങ്ങനെ വരണ്ട നിലത്തൊരു വിത്ത് കിളിർക്കും പോലെ യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു. वैसे ही निर्जन भूमि में जन्म लिया हुआ एक सूखा हुआ गेहूं का दाना समान था वो। ആ ഗോതമ്പുമണിയെ ദൈവം കഴിഞ്ഞകാല നിത്യത മുതൽ തന്റെ മടിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഗോതമ്പുമണിയായ യേശുവിനെ കാലത്തികവിങ്കൽ അവൻ ഈ മരുഭൂമിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു കേട്ടോ. आदि में तय किया हुआ प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह को समय होने ठीक समय पर धरती पर उसे डाल दिया गया ताकि वो उगकर ऊपर आ जाए। ഒരു കൃഷിക്കാരൻ ഒരു വിത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നു. एक फार्मर जिस प्रकार बीज को संभाले रखता है, അനുകൂലമായ കാലാവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ആ കൃഷിക്കാരൻ ആ വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നു. अनुकूल वातावरण होने के बाद में परमेश्वर किसान जो है दाना को जो बोता है। ഇതേപോലെ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഗോതമ്പുമണിയായ യേശുവിനെ കാലത്തികവിങ്കൽ ഈ ദൈവം ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു. उस दाना जो
यीशु मसीह के समान था उसे संभाल कर रखा गया था, उसको समय होने पर उसे जमीन से वो देता है। അവൻ വരണ്ട നിലത്തെന്നതുപോലെ കിളിർത്തു വളർന്നു. वो सूखे जमीन से फूट कर आता है। അവൻ ഇപ്പോൾ വളർന്നു വലുതായി. वो अब जो है वो बड़ा हो गया है। എന്നിട്ട് ഗെത്സമനയിൽ ആ ഗോതമ്പ് കൊയ്തു. और गेत्सेमने में जो है वो उसका സ്തോത്രം. काट दिया जाता है। ആ ഗെത്സമന തോട്ടത്തിൽ ആ ഗോതമ്പ് വളർന്നു നിൽക്കുന്നതിനെ കൊയ്തുകൂട്ടി. उस गेत्सेमने बगीचे में जो है वो जो उगा हुआ यीशु मसीह को काट देता है। ഗെത്സമന മുതൽ ഗബ്ബഥ വരെയുള്ള വഴിയിൽ അവനെ മെതിച്ചു. गोलगोथा से लेकर गब्बता तक के रास्ते में उसे कुचला गया। സ്തോത്രം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? क्या आप समझ रहे हैं? കാലത്തികവിങ്കൽ ഭൂമിയിൽ വിതയ്ക്കപ്പെട്ട യേശു എന്ന ഗോതമ്പ് മണി വളർന്നു വലുതായി. समय से पहले ही निर्णय किया हुआ उस मसीह जो यीशु मसीह जो दाना के समान था उसमें जमीन को कुचला गया। സ്തോത്രം. കിളിർത്ത് വളർന്ന യേശുവിനെ ഗെത്സമനയിൽ കൊയ്തു. जो उगकर आया हुआ यीशु मसीह को गेत्सेमने में काट दिया गया। ഗെത്സമന മുതൽ ഗബ്ബഥ വരെ അവനെ മെതിച്ചു. और गेत्सेमने से गब्बता तक जो है उसे कुचला गया। ഗബ്ബഥ മുതൽ ഗോൽഗോഥ വരെ അവനെ പൊടിച്ചു. और गब्बता से गोलगोथा तक उसे चूर-चूर किया गया। ഗോൽഗോഥായിൽ യേശു എന്ന് പൊടിക്കപ്പെട്ട ഗോതമ്പുമാവിനെ ദൈവത്തിന്റെ ക്രോധാഗ്നിയിൽ ക്രോധത്തിന്റെ ബോർമയിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുത്തു. और गोलगोथा में ये जो चूर किया हुआ उस दाने को जो है भट्टी में डालकर रोटी बनाया गया। ദൈവക്രോധത്തിന്റെ ആ അഗ്നി, परमेश्वर का क्रोध से भरा हुआ उस अग्नि में उसको तपा गया। പാപത്തോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ക്രോധം ജ്വലിച്ചു നിന്ന ആ ചൂള, परमेश्वर का क्रोध जो पाप के खिलाफ है उस कोप में तपा गया यीशु मसीह। പരിശുദ്ധനും നീതിമാനുമായ ദൈവത്തിന് പാപത്തോട് തോന്നിയ അനുനയമില്ലാത്ത ക്രോധത്തിന്റെ അഗ്നി, परमेश्वर जो पाप से बहुत बड़ा क्रोध और हेट्रेड है उसको आग से जला देता है, उसको आग से गुजरना पड़ा यीशु मसीह को। ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു, പരിശുദ്ധനായ ദൈവം, पवित्र परमेश्वर, നീതിമാനായ ദൈവം, एक धर्मी परमेश्वर, കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുക, പരിശുദ്ധനും നീതിമാനുമായ ദൈവം. परमेश्वर जो पवित्र है, परमेश्वर जो धर्मी है, दोनों को साथ मिलाकर ആ ദൈവത്തിന് പാപത്തോട് ആളിക്കത്തുന്ന ക്രോധമാണുള്ളത്. उस पाप के खिलाफ में उसको बहुत ज्यादा क्रोध है जो अग्नि के समान उठकर आता है। ആ ക്രോധാഗ്നിയിലാണ് യേശു എന്ന നമ്മുടെ രക്ഷിതാവ് ഒരു ഗോതമ്പ് മാവ് പോലെ എറിയപ്പെട്ട് വെന്ത് പുറത്തു വന്നത്. उस क्रोध की अग्नि में जो है हम जहां जलने थे उस आग में यीशु को फेंका गया, वो जहां से वो तपकर बाहर निकला रोटी बनकर। മുമ്പൊരിക്കൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഭട്ടിയിൽ നിന്ന്, ആ ചൂളയിൽ നിന്ന്, ആ ബോർമയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന യേശു കരിഞ്ഞയപ്പമായിട്ടല്ല, പകരം പാപികളായ നമുക്ക് നിത്യജീവനെ നൽകുന്ന സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വന്ന ജീവന്റെ അപ്പമായി മാറുകയായിരുന്നു. उस भट्टी में से निकलते हुए जला हुआ रोटी नहीं, बल्कि सब लोगों को जीवन प्रदान करने वाला जीवन का रोटी बनकर बाहर निकलता है उसमें से। അതുകൊണ്ടാണ് യേശു പറഞ്ഞത്, I am the bread of life, ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പമാകുന്നു. इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि मैं ही जीवन का रोटी हूँ। ഹല്ലേലൂയ. ആ ജീവന്റെ അപ്പമായ യേശുവിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ് ഈ പാത്രത്തിലിരിക്കുന്ന അപ്പവും മുന്തിരിച്ചാറും. ये दाखरस और रोटी उस यीशु मसीह को दिखाता है जो हमारे लिए जीवन का रोटी बन गया है। ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. രണ്ട് കാര്യങ്ങളുടെ സംഗമമാണ് അവിടെ നടന്നത്. वहाँ पर दो बातों का संगम हुआ है। ഒന്ന്, പരിശുദ്ധനും നീതിമാനുമായ ദൈവത്തിന് പാപത്തോട് തോന്നിയ ക്രോധത്തിന്റെയും സ്തോത്രം വെറുപ്പിന്റെയും കൂടെ വിഷയം. पवित्र परमेश्वर और धर्मी परमेश्वर साथ मिलकर जो है
पाप के खिलाफ, जो अन्याय के खिलाफ क्रोध और जो है घृणा वो हम पर प्रकट होता है. രണ്ട്, പാപികളായ മനുഷ്യനോട് സ്നേഹസ്വരൂപനായ ദൈവത്തിന് തോന്നിയ സ്നേഹം. परमेश्वर एक प्रेमी परमेश्वर है, जो पापी को प्रेम दिखाने वाला है, जो अपने सूली पे हमारे लिए दिखाया. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? കൂടെ വരുന്നുണ്ടോ? क्या आप लोग हमारे संग हैं? സ്തോത്രം. Cross is the junction where the righteousness and wrath of God and the love of God met together. ദൈവത്തിന്റെ ക്രോധവും നീതിയും ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവുമായി കണ്ടുമുട്ടുന്ന സംഗമ സ്ഥാനമാണ് കാൽവറി. रोड, धार्मिकता और प्रेम साथ में मिलने वाला जंक्शन है कलवरी का सूली. പാപത്തോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ നീതിയും പാപിയോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കണ്ടുമുട്ടുന്നത് കാൽവറിയിലാണ്. पाप के खिलाफ जो न्याय होना है उसे, और एक प्रेमी, एक पापी व्यक्ति से प्रेम करने वाला प्रेम संगम होता है सूली के ऊपर. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? आप लोग क्या इस बात को समझते हैं? സ്തോത്രം. കുറഞ്ഞപക്ഷം തിരുവത്താഴം എടുക്കുന്നവരെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധയോടെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. जो प्रभुभोज से भाग लेते हैं वो लोग कम से कम इसको ध्यान पूर्वक सुने. Praise the Lord. ആ കാൽവറിയുടെ സ്മരണയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. उस कलवरी को स्मरण करने वाली बात है ये. സ്തോത്രം. ഇന്ന് പകലും എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ, നമ്മോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിൻ പ്രദർശനമാണ് ആ ക്രൂശ്. आज भी परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला उस प्रेम का प्रदर्शन है प्रभु का बोझ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സൗഖ്യമില്ലാതെ വന്നാലും ഭൗതിക നന്മകളുടെ കുറവുണ്ടായാലും ദൈവ സ്നേഹത്തെ സംശയിക്കരുത്. हम अगर बीमार हो जाए, हमारा खुशहाल नहीं है हमारा जीवन, तो भी हमारे परमेश्वर के प्रेम को शक न करें. സ്തോത്രം. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെ കാണണമെങ്കിൽ ആ ഗോൽഗോഥായിലേക്ക് നോക്കണം. अब अगर आप परमेश्वर के उस प्रेम को देखना हो तो उस कलवरी की ओर देखिए. Cross is the climax of the demonstration of God's love towards you and me. നമ്മോടുള്ള ദൈവ സ്നേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രദർശനശാലയാണ് കാൽവറി ക്രൂശ്. हमारे प्रति प्रेम का बड़ा सा प्रदर्शन है उस सूली हमें दिखाता है. ജീവിതത്തിലെ കുറവുകൾ, പ്രശ്നങ്ങൾ, രോഗങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് നമ്മോട് സ്നേഹമില്ലയോ എന്ന് സംശയിക്കാതെ കാൽവറിയിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഏറ്റു പറയണം, ദൈവത്തിന് എന്നോട് ഇത്രയധികം സ്നേഹമുണ്ടെന്ന്. हमारी कमजोरी, बीमारी, लाचारी की अवस्था में हम ये न सोचें कि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता है. उस सूली की ओर देखें जहां पर परमेश्वर ने अपने दोनों हाथों को खोलकर आपसे कहा, मैं तुझसे इतना प्रेम करता हूं करके. ഹല്ലേലൂയ. ആ സ്നേഹത്തെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ തിരുമേശയിലേക്ക് വരണം. उस प्रेम को स्मरण करते हुए इसमें से सहभागी हो जाए. അങ്ങനെ നമ്മെ സ്നേഹിച്ച യേശുവിനായി ജീവിതം ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ യേശുവിനായി സമർപ്പിക്കുക. उस यीशु मसीह जिसने प्रेम किया आपसे, अगर आप प्रेम उससे नहीं करते हो, उस अनुभव में नहीं आए हो, आज आपको अच्छा मौका है उसको स्वीकारने का, उसके प्रेम का अनुभव करने का. നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. हमसे बेहद प्रेम करने वाला एक परमेश्वर है. ആവർത്തിക്കട്ടെ, നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. हमें प्रेम करने वाला एक परमेश्वर है. സ്നേഹം നമ്മോട് വെളിപ്പെടുത്തിയത് പുത്രന്റെ മരണത്തിലൂടെയാണ്. हमारा उसका प्रेम उसने प्रकाशित किया उसके मृत्यु के द्वारा. യേശു ക്രിസ്തു കഷ്ടതകൾ അനുഭവിച്ചു മരിച്ചു. यीशु ने कई ताड़नाओं को सहकर यीशु सूली पर मरा. അവൻ തന്റെ മുഖം തുപ്പലിനു വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു. उसके मुंह जो है दूसरे लोगों के थूक के लिए उसने खुला छोड़ दिया. യേശുവിനെ വിവസ്ത്രനാക്കി. उसको निर्वस्त्र किया. വിവസ്ത്രനാക്കിയിട്ട് അവനെ കുനിച്ചു നിർത്തി ചാട്ടവാറുകൾ കൊണ്ട് അടിച്ചു. यीशु को निर्वस्त्र कर झुकाकर खड़ा किया और कई बार मारा गया. യേശുവിന്റെ രക്തം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒഴുക്കപ്പെട്ടു. और उसका लहू हमारे लिए बहाया गया. തല മുതൽ പാദം വരെ അവൻ മുറിവേറ്റു. सर से लेकर पैर तक कई घाव उसे दिए गए.
യേശുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ 5 ദ്വാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടു. परमेश्वर के यीशु मसीह के शरीर में 5 बड़े-बड़े छेद किए गए. 2 കൈകളിലും 2 കാലുകളിലും വലത്തുവശത്ത് വിലാപ്പുറത്തും, ഇടത്തല്ല വലത്തുവശത്തും. एक छाती में और 2 पैर में और 2 हाथ में बड़े-बड़े छेद किए गए. സ്തോത്രം. 2 കൈകളിലും കാലുകളിലും ആണിയടിച്ചതിന്റെ തുളപ്പാടാണ്. दोनों हाथ में दोनों पैर में मारा गया कीले के वजह से छेद बन गया. എന്നാൽ കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തിത്തുളച്ചതാണ് യേശുവിന്റെ തിരുമാർവ്. इस भाले से एक सैनिक ने अपने यीशु के छाती में एक खाई बना दिया. സ്തോത്രം. ശരീരത്തിന്റെ ആന്തരിക അവയവങ്ങളെ മുഴുവനും കിഴിച്ച് ഇടത്തെ വശത്തുള്ള ഹൃദയത്തിലും കേടുവരുത്തുവാനാണ് വലത്തുവശത്തുകൂടെ ഇത് കുത്തിക്കയറ്റുന്നത്. वो भाला इसलिए बाई साइड में मारा गया, दाई साइड से मारा गया ताकि अंदर से घुसकर उसके हृदय को और उसके अंदर के भागों को खराब कर सके. യേശുവിന്റെ ഈ മുറിവുകളെല്ലാം നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളാണ്. ये सब घाव उसने अपने शरीर में ढोया क्योंकि उसने हमसे प्रेम उतना करता है. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ജോലിയും ആരോഗ്യവും സൗഖ്യവും മക്കളും വണ്ടിയും വീടും ഒന്നുമല്ല ദൈവത്തിന് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ അടയാളം. परमेश्वर का प्रेम बताने के लिए परमेश्वर ने आप लोगों को अच्छी नौकरी दी, अच्छा घर दिया, अच्छे बच्चे दिए, आपको धन दौलत दिया, कार दिया, ये नहीं है परमेश्वर उससे प्रेम प्रदर्शन करने वाला. എന്നാൽ അവന് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം പുത്രനെ തന്നതിലൂടെയാണ്. मगर परमेश्वर उसका प्रेम प्रकट करता है उसका पुत्र को आपको देकर, തന്റെ ജീവനെ തന്നതിലൂടെയാണ്. उसका जीवन बलिदान कर दिया. തന്റെ ശരീരത്തിലെ പഞ്ചമുറിവുകൾ ഇന്നും നമ്മോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രദർശനമാണ്. ये जो 5 बड़े-बड़े घाव है ये परमेश्वर का प्रेम को दर्शाने वाला घाव है. സ്വർഗ്ഗത്തിലെത്തുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ ഈ മുറിവുകൾ കാണുമോ? हम स्वर्ग में जाएंगे कभी इन 5 घाव को हम यीशु मसीह के देख पाएंगे क्या? യെസ്, ഉണ്ടായിരിക്കും. हाँ, हम देख पाएंगे. സ്തോത്രം. അതായത് സ്വർഗത്തിലെ നിത്യ മഹത്വം, മഹിമ, തേജസ് പോലും ഈ മുറിവുകളെ മറയ്ക്കുന്നില്ല. परमेश्वर स्वर्ग का तेज या महिमा भी इस घाव को वो भर नहीं सकता. കാര്യം എന്താ? ऐसा क्यों है? സ്വർഗത്തിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നത് കർത്താവേ അങ്ങ് തന്ന റോൾസ് റോയ്സിനായി സ്തോത്രം എന്നല്ല. वहाँ स्वर्ग में जाने के बाद हमको दिया हुआ रोल्स रॉयस के लिए हम धन्यवाद नहीं देंगे यीशु मसीह को. സ്വർഗത്തിലെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഐഫോണിന് വേണ്ടിയല്ല സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നത്. स्वर्ग में जाने के बाद हमको प्रदान किया गया आईफोन के लिए भी हम धन्यवाद नहीं देंगे. സ്തോത്രം. ലക്ഷങ്ങൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സാലറി ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടുന്ന വലിയ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയല്ല സ്വർഗത്തിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നത്. लाख रुपए वाला अच्छा पहला सैलरी भी दिया होगा, अब अगर हम उसके लिए धन्यवाद नहीं देंगे यीशु मसीह को. എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ നാം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നത് കുഞ്ഞാടിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ഗാനം പാടിക്കൊണ്ടായിരിക്കും. मगर मेमने का उस उद्धार के गीत को गाकर प्रभु यीशु मसीह का हम जयकार करेंगे. നമ്മൾ പാടാറുണ്ടല്ലോ, വീണ്ടെടുപ്പിൻ ഗാനം പാടും ഞാൻ സിയോനിൽ, വിൺദൂതർക്കും പാടാൻ അസാധ്യമേ അത്. मैं जो उद्धार का गाना वहां पर स्वर्ग में गाऊंगा वो प्रभु के दूत लोग भी उस प्रकार के गाना नहीं गा सकेंगे. അതെന്താണ് ആ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ഗാനം? वो उद्धार का गीत कौन सा है? പാട്ടുകാരൻ തുടർന്ന് പറയുന്നു, കാൽവരിഗിരിയിൽ കാൽകരം തുളച്ച കുഞ്ഞാടാം പ്രിയനിൻ സ്നേഹമെൻ ഗാനമേ. परमेश्वर यीशु मसीह को मेमने की तरह वध किया गया. Glory. उस प्रेम को देखकर मैं गाना गाऊंगा. ऐसा गीत गाता है. Hallelujah. Praise the Lord. എന്റെ കൂടെ നിങ്ങളുണ്ടോ? क्या आप लोग हमारे संग हैं? ദൈവവചനത്തോടൊപ്പം നിങ്ങളുണ്ടോ? इस प्रभु के वचन के साथ संग हैं? നമുക്ക് വേണ്ടി കാൽകരം തുളച്ച ദൈവ കുഞ്ഞാടായ നമ്മുടെ പ്രിയന്റെ പ്രേമത്തെ ഒന്ന് ഓർക്കുമോ? अपने हाथों और पैरों को छेड़ा गया उस प्रेम को क्या आप स्मरण करेंगे? നമുക്ക് കിട്ടാത്ത ചില ഭൗതിക നന്മകളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തോട് പിണങ്ങാതെ അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയ സ്നേഹത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തോട് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കൂ. हमारे भौतिक सुख को याद करते हुए नहीं बल्कि हमसे किया हुआ उस अपार प्रेम को स्मरण करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दें. അത് നാം ഓർക്കുന്നെങ്കിൽ അല്പസമയം നമുക്കെടുത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. अगर हम स्मरण करते हैं तो कुछ समय हम परमेश्वर को
ദഗാര ജലഗടരഗ ശ്യാംദൽ പ്രീവാലഗക്ഷസ്യ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഓ കാൽവറിയിൽ വെളിപ്പെടുത്ത